So dear students, today we are going to discuss about the structure and function of prokaryote bacteria. Okay. So students, in the previous class we had discussed about gram staining, structure of a typical prokaryotic cell, etc. And today we are going to discuss about the ultra structure of cell wall of gram negative and gram positive bacteria. So here is the representation of the cell wall of gram negative bacteria. It is comparatively complex. You can see three layers: outer membrane, and a space is there, a middle layer is there, and inner plasma membrane is there. So outer layer, their chemistry is lipopolysaccharide. That means lipid will be there and carbohydrate. Polysaccharide means something which is related to carbohydrate. It is the complex or polymeric form of carbohydrate, polysaccharides. Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. Okay. Outermost layer is lipopolysaccharide, where you can see different structures which allows the passage of extracellular cargoes from outside to the interior of the cell. Here we have to mention special simple structure which is known as porine. Porins are meant for transport of extracellular materials towards the core അല്ലെങ്കിൽ towards the cell. അതാണ് പോറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബ്രൗൺസ് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സുകൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ഈ ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ് ലെയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് ചെറിയ സ്പേസുകളുണ്ട്, പെരിപ്ലാസ്മിക് സ്പേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഔട്ടറിലും അതിന് ലെയറുകൾ സ്പേസുകളുണ്ട്, ഇന്നറിലും അതിന് സ്പേസുകളുണ്ട്. അതാണ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ will be studied later. Okay. The inner to this membrane is the plasma membrane. So in the previous class we had discussed about the potential treatment with antibiotics. Gram negative infection is more serious than gram positive. This is the reason why gram negative infection is less curable, because the antibiotics must pass through these three layers to get into the cell, or to cause any responses it must bypass these three membranes. So this complexity of cell wall makes them more serious. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ്. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ബട്ട് ഔട്ടറിലൊരു ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ് ലെയറിലുണ്ട്, മിഡിലൊരു പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയറുണ്ട്, ദെൻ ഇന്നറിൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഈ 3 ലെയറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവിൻ്റെ സെൽ വോൾ. So coming to the second one, gram positive bacteria, you can see that here also it is divided into 2 portions. The outermost layer is peptidoglycan, which constitute about 80% of the cell wall. It is made up of more by peptidoglycan. Here you can see different structures like lipoteichoic acid and teichoic acid.
So in one among the teichoic acid traverse fully the peptidoglycan layer, and the other one, the teichoic acid, which traverse half of the peptidoglycan layer. So inner to this peptidoglycan layer is the periplasmic space, which is the space which separates peptidoglycan layer from plasma membrane. So below this is plasma membrane, and which is their chemistry is lipoprotein composition, and you can see that it is less complex compared to gram negative bacteria. കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാം നെഗറ്റീവിന്. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് അഥവാ ലിപ്പോ പോളിസാക്കറൈഡ് ലെയറാണ് ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവിന്. പക്ഷേ ഗ്രാം പോസിറ്റീവിന് ഒരു ഔട്ടർ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നേരെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനാണ്. സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സൊക്കെ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഓർ സംതിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്തായിക്കോട്ടെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ടാർജറ്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ സെൽ, അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് അത് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷനെ ആണെങ്കിൽ ചിലത് സെൽ വാളിനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. അല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെയോ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അകത്തേക്ക് എത്തണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ലെയറിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ബാരിയർ ടു ബൈപ്പാസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഡിസീസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്യൂറബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാം പോസിറ്റീവിൻ്റെ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 80% പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കനും പ്ലസ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ മെംബ്രെയിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒരു ലിപ്പോ പോളിസാക്കറൈഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. സോ മൂവിങ് മോർ ക്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദി chemistry of cell wall and the function of cell wall, you can see that it provides shape and structural support to the cell. It gives structural rigidity to the cell, and it resists damage due to osmotic pressure. അഥവാ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ മിക്കവാറും അവരെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് വഴിയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അയണിക് ബാലൻസിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഇൻസൈഡിലുള്ള അയണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയും സെല്ല് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ചുരുങ്ങി പോകാനുള്ളത് ചാൻസുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ഈസി ആയിട്ട് കില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലെയർ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് സം ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫ്രം സ്മോൾ ഡിഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്യൂസിങ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ അതുപോലത്തേക്കുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ ബാരിയറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എ ബാഗ്, ഒരു ബാഗ് പോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് cross-linked with short chains of amino acids, peptido and glycan. That means an amino part or protein part is there, and a glycan part or glucose part also will be there. So when you look at the chemical composition of peptidoglycan layer, you can see it is a polymeric form formed from
N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, respectively represented as NAG and NAM. NAG means N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, NAM. Okay, so what is NAM? It is N-acetyl glucosamine plus lactic acid. ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് N-acetyl muramic acid എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എച്ച് NH C ഡബിൾ ബോണ്ട് O CH3 OH CH2 OH എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. NH എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ CH3COOHലെ അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമ്മളൊരു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്തേക്ക് അമിനോ ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് അമിനോ ഗ്രൂപ്പും അസറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള N-acetyl ഗ്ലൂക്കോസ് അമൈൻ ആണ് നാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മ്യൂറാമിക് ആസിഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തേ ഉള്ളൂ? N-acetyl ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ട്, അഥവാ NHC ഡബിൾ ബോണ്ട് O CH3 അതെന്തായാലും ഉണ്ട്. പ്ലസ് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ലാക്റ്റിക് ആസിഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ പരസ്പരം ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. HOH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോണ്ട്. അതുവഴി β14 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് N-acetyl ഗ്ലൂക്കോസമൈനും N-acetyl muramic ആസിഡും തമ്മിൽ β14 ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ നാം നാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെൽ വാളിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി ഈ നാം നാജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലെയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. താഴെ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാം നാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ നാം നാജ് എന്നുള്ള ഒരു ലെയറും താഴെയും വേറെ ലെയർ, താഴെയും വേറെ ലെയർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെയറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അവരെ ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ആ ബ്രിഡ്ജാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള L-alanine D ഗ്ലൂ DAP D-alanine DAP D ഗ്ലൂ L-alanine. സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവരെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഫ്രം നാം ടു ദ നാം ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ. അഥവാ നാജ് എന്നുള്ളതിലെ നാജല്ല കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോപ്പിലെ നാമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴെയുള്ള നാമിലാണ് ഇത് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. G നെഗറ്റീവ് അഥവാ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് വാരി വിത്ത് DAP അഥവാ ഡൈ അമിനോ പിമീലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് വേഴ്സസ് ലൈസിൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ഇൻ്റർബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ DAP ലൈസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡുകൾ വേരി ചെയ്തു വരാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ L form of isomers and D form of isomers. നോർമലി L ഫോം ആണ് ഏറ്റവും ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതില്ലേ, ഐസോമറിക് ഫോമിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഫോമാണ് ഡെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ലീവോ. അതിലെ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത്.
പക്ഷേ ഡി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ ആണ്. പക്ഷേ ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാമിസിഡിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഈ പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഫോം ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഡി ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ഈ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നോർമലി എൽ ഫോമാണ് കാണാറ് കേട്ടോ, അതാണ് എൽ അല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പെപ്റ്റൈഡ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു നാം അഥവാ ഈ എൽ അല ഡി ഗ്ലൂ ഡി എ പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ പെപ്റ്റൈഡ് ആ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഥവാ നാമിനെയും നാജിനെയും ഉള്ള ലെയറുകളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കാണ് ഇത്. ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്ക് വിൽ അറ്റാച്ച് വിത്ത് നാം ഓൺലി, അഥവാ നാജുമായിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, എൽ അലനിൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. താഴെയും ലെയറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാമിനെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെൽ വാൾ. അതിനൊരു 3 ഡയമെൻഷണലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നാം നാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ലെയർ, 2 ലെയർ, 3 ലെയറായിട്ട് യെല്ലോയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് ഫ്രം നാം ടു നാജ് ഓഫ് എബവ് 1 ബിലോ 1 അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, നാമിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് ഇൻ നാമിൽ തന്നെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, ആ ഇൻ്റർ കണക്ഷനെയാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെപ്റ്റൈഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നേരത്തെ ഡി എ പി, ഡി ഗ്ലൂക്കോ എന്നൊക്കെ ഡി ഗ്ലൂട്ടാമിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത സാധനമല്ലേ അത്. സോ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു സെൽ വാളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ more of peptidoglycan layer, and it is very simple. Just below this peptidoglycan layer you can see plasma membrane alone അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, വേറെ ലെയറിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ് ലെയർ, അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലിപ്പോടീക്കോയിക് ആസിഡിനെയും പോളിസാക്കറൈഡ്സിനെ, ടീക്കോയിക് ആസിഡിനെ, എസ് ലെയറിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ലെയറാണ് കേട്ടോ. സർഫസ് ലെയർ എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അത് ആർക്കി ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലെയറാണ് എസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. So here is the representation of teichoic acid and lipoteichoic acid and their importance. The gram positive cell wall of gram positive bacteria. Lipoteichoic acid actually connects the lipid layer and peptidoglycan layer, but the teichoic acid is actually embedded within the peptidoglycan layer, and it is actually their function will be explained later. So teichoic acid is a specific polymeric form which is restricted to cell wall of gram positive bacteria. So the monomeric units of teichoic acid is explained here. Teichoic acid and lipoteichoic acid structure and function. So it is a polymer of phosphate and ribitol or glycerol. It's a polymeric form of phosphate and ribitol or glycerol, and are sugar or amino acids. Sugar or amino acids so ആവാം. Lipoteichoic acid covalently attached to the membrane lipids. I had already explained that. It connects outer peptidoglycan layer ആരുമായിട്ട് to the inner lipid bilayer.
and it contributes negative charge to the exterior of the cell wall. സെല്ലിൻ്റെ പുറമെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടീക്കോയിക് ആസിഡാണ്. ആൻഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഫങ്ഷൻ ഇൻ കാൽഷ്യം 2+ ബൈൻഡിങ്. കാൽഷ്യം 2+ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചർ, അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങളും പല ഇൻഫർമേഷൻസും പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു കാറ്റയോണാണ് കാൽഷ്യം 2+. അത് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. അഥവാ പ്രൈമറി മെസ്സേജ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലിനകത്തുണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാറ്റയോൺസിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം 2+ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം 2+ൻ്റെ ബൈൻഡിങ്ങുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, അഥവാ സെക്കൻഡറി മെസ്സേജൊക്കെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവരെ കാൽഷ്യം 2+നെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ടീക്കോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, ടീക്കോയിക് ആസിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So cell wall is over. So coming to the next structures. Plasmids. They are small rings of DNA, extra chromosomal DNA, circular, autonomous. That means they can replicate self-replicating, circular, extra chromosomal genetic materials are known as plasmids. യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് 0.52, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, 2 മൈക്രോമീറ്റർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് mesosomes. They are the infoldings of plasma membrane. They are meant for photosynthesis and cellular respiration. And this infolded structures are known as bacterial mesosomes. So actually a lot of functions will be carried out by this mesosomes, this infoldings of bacteria. So actually ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരുവിധം ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ റെസ്പിറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ഇതുപോലത്തെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി പ്രോക്യാരിയോട്ടും യൂക്യാരിയോട്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ, കാരണം എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അവർക്കുണ്ട്. യൂക്യാരിയോട്ടിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ദേ ഹാവ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്. ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അവർക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ട്. സോ ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഫങ്ഷൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റെസ്പിറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മാത്രമാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ. സോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫങ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഓരോ ഏരിയയിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് യൂക്യാരിയോട്ട്. ബട്ട് പ്രോക്യാരിയോട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. You can see the structure of mesosome here. It looks like a infolding, and enzymes associated with respiration, photosynthesis are actually associated with this structure. Here is a brief explanation about plasmid. You can see their genetic material or bacterial DNA. Plasmid is also made up of DNA, nucleic acids. So actually they are extra chromosomal. That means their chromosome is bacterial DNA. In addition to that, there are
copies of extra chromosomal genetic material, and here it is circular, self-replicating, and the structure is known as plasmid. It is represented in blue color. So the functions of plasmid will explain later, but as a brief explanation, we can say that plasmids are responsible for their antibiotic resistance, toxin production, and a lot of plasmids are there. Metabolic plasmid helps for metabolism. So all functions of the plasmids will explain later. Most of the bacteria grows pH between 6.5 to 7, and many act as decomposers and some cause disease. So we are going to stop this today's class. So next we will discuss about the different shapes in bacteria and their reproduction.